वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडे कोल फेसबुक मैसेज आया है फैशन यूज जी। मैसेज तो पहला मैं एक अनाउंसमेंट करनी चाहांगा कि यूनिवर्सिटी दी परेड 37वीं सिख परेड जिसनों साडी टीवी 84 दी टीम ने कवर किया सी। बहुत सारे दर्शकों ने क्योंकि बीते एतवार दिखाई गई सी और कई बार एतवार कईयां दा बिजी हुंदा है उन्हां सी कि इसनों तुसी दोबारा दिखाओ। तो जो ही अज 9 बजे ये साडा प्रोग्राम खत्म होएगा अगले 2-2.5 घंटे के लिए जिहड़ी है यूनिवर्सिटी परेड जिहड़ी पूरी कलरफुल है, कौमी आवाज भी है और उस यूनिवर्सिटी की धरती ते किवें अमरीका परचों सिख जिहड़े ने वो पहुंचते हैं और उत्थे क्यों जिहा उत्साह और किस किस्म का फिजा दे विच गर्मजोशी का माहौल हुंदा है इसनूं तुसीं जरूर जिहड़ा वो वॉच करियो जी। डॉक्टर साहब साडे कोल फेसबुक मैसेज आया है फैशन यूसुफ जी दा लाहौर तो ये लिखदे हैं सत श्री अकाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये लिखते हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह जी कल पाकिस्तान विचों इंडियन अंबैसी दे 2 अधिकारियों नूं परसोना नॉन ग्रेटा करार कर दिता गया है कि वो राह दे एजेंट हैं। डॉक्टर साहब इन्हां विचों एक दा नाम बलवीर सिंह है। मैं ये नाम इसलिए लै रहा हाँ कि पहला एक जासूस सरबजीत सिंह सी एक होर कोई सिंह नाम वाले सामने आए हैं जिन्हां दे नाम नाल सिंह जुड़िया होया है। ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੈਂਟਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਸਿੰਘ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ कि 1984 ਦੀ ਉਹ ਪੀੜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਥਰੂ ਖੂਨ ਦੇ ਦਾਗ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਲਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद। जी डॉक्टर साहब फैसल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया उन्होंने सानू लाहौर तो लिखा है। ये लिखत भी उन्होंने कुछ दिन पहला दी है जी और ये महसूस करता है कि इस जिथे उन्होंने एक पंजाबी होने के नाते और प्राउड पाकिस्तानी होने के नाते खालिस्तान नाल सिखां नाल लगाव डुल डुल पैंदा है। उत्थे जिन्हों असीं कहंदे हैं कि भी मिठा जिहा उन्होंने निहोरा भी दिता है, शिकवा भी किया है कि भाई वो बलबीर सिंह होए या उस तो पहला सरबजीत सिंह इस किस्म के जिहड़े ने क्यों जिन्हां दे नाम नाल सिंह लगा होया भारतीय एजेंसियां दे लई काम करन नूं तैयार रहिंदे ने जां पाकिस्तान दे खिलाफ जसूसी दे विच जिहड़ा वो शमूलियत करदे ने। देखो हालांकि तुसी मेरे आर्गूमेंट या मेरे जवाब तो पहला ही मैनू प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की है कि भी मैं कहांगा भी ये रेंटा सिख ने जी एजेंसियां का काम है। मैं समझदा भी तुसी पाकिस्तान दे लई या पाकिस्तान दे खिलाफ या पूरे नूं पासे छड़ दिओ। जे ज्ञानी जैल सिंह प्रेजिडेंट है, रणजीत सिंह दयाल लेफ्टिनेंट जनरल है और बराड़ मेजर जनरल है, जून 84 दे विच जिहड़ा फुल फ्लैज अपने मक्के दे उत्ते सिखां दा दरबार साहब साडा दिल उस दे उत्ते हमला करन नूं तैयार ने। इस लैवल दे बंदे जदों असीं ये लोअर लैवल सरबजीत सिंह जां उस तो पहला कश्मीर सिंह वर्गे ये तां बेचारे बहुत गरीब किस्म दे लोग जिन्हां दे घरां 'च रोटी नहीं पकदी, इन्हां नूं ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਵਨ ਅੰਗਰੇਜ਼
ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 33 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੈਂਟਾ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟਾਊਟ ਮੁਖਬਰ ਜਿਹੜੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟੋਟੀਆਂ ਔਰ ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 65-71 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਈਵਨ ਉਹ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਮਰਸਨਰੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੱਕਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਨਾ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ KP ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਬਦਲਾ ਭਾਵਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਾ ਹਿਰਖ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਡਰੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਈ ਮੂੰਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਣ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹੋਣ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੌਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਰਡ ਸਟਿਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕਦਰਦਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਵੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ, ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਚੰਦ ਛਿਲੜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਢਿੱਡੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਢਿੱਡੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਔਰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਅੱਜ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ।
ਜੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਹਲੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਗ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ, ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਔਰ ਚੌਪ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਚੌਪ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ 4 ਪਦੇ ਹੋਣ, ਸੋ ਇਹਦੇ 4 ਪਦ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤੋ ਦੂਧੈ ਕੋ ਜਾਵੋ, ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ, ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ ਰਹਾਓ, ਇਹੋ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ, ਫੁਨ ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥੀਐ, ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ, ਮਨ ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰ ਨਾਵਨ, ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ, ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸੇਵੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਵਤ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਹੇ ਕਹਿ ਜਾਵੇਂ, ਤੁਮ ਸਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਗਤ ਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜੰਪੈ, ਹਉ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 4 ਪਦਿਆਂ 'ਚ 2 ਅਲੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਠ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੂਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅਲੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠਾਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਠਾਕਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੋਵੋ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਗ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤੋ ਦੁੱਧੈ ਕੋ ਜਾਵੋ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਹੋਏ, ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ, ਔਰ ਉਸ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਾਨੋ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਗ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਮਾਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਜਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ, ਸੁਰਤ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਰਹਾਉ ਭਾਵ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਿਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੇਤਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਾ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਈਟੀ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਫੁਨ ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਤਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਧਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗਫਲਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇਤਰੇ ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਈਟੀ ਨੂੰ, ਇਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕੇ ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਏ। ਔਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠਾਕਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਠਾਕਰ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਮਨ ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸਤਸਰ ਨਾਵੜ, ਇਹ ਠਾਕਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾਨੋ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ। ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤੀ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਠਾਕਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸੇਵੇ, ਔਰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਿਅੰਤ
ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਵਤ ਰਹੇ। ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਜਾਵੇਂ ਤੁਮ ਸਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿਆੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਉਸ ਉਪਮਾ ਨੂੰ, ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਮ ਸਰ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਗਤ ਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜੰਪੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਉ ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਅਟਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਸਕਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।